Hello students, welcome to the chemistry classes. Welcome to the fifth session of chemical kinetics. In the previous sessions, we have discussed about the what is the definition of chemical kinetics and what is the rate or velocity of the reaction, what are the different types of rate or velocity of the reaction and molecularity of the reaction, order of the reaction and rate constant of the reaction, and also we have derived the integrated rate constant for the first order reaction and zero order reaction. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿರೈವೇಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, r naught concentration means that is the initial concentration of reactant, r concentration means concentration of the reactant after the time t. ಅಂದ್ರೆ t ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದು that is time taken for the time taken by the reactant for the conversion of initial concentration into the final concentration. ಹಾಗಾದ್ರೆ next for the first order reaction what will be the equation? K is equal to 2.303 divided by t log of r naught divided by r, where K itself is the rate constant of the reaction, r naught concentration ಅಂತಂದ್ರೆ initial concentration, r concentration means concentration of the reactant after the time t. ಹಾಗಾದ್ರೆ then by using the for these two equations we can solve the sum of the examples. Then take the first examples based on rate constant of a chemical reaction. Then first reaction, the first example, the initial concentration of N2O5 in the following first order reaction. 2N2O5 gaseous phase can be converted into 4NO2 gaseous phase plus O2 gaseous phase was 1.24 into 10 to the power minus 2 mole per liter. The concentration of N2O5 after 60 minutes was 0.2 into 10 to the power minus 2 mole per liter. Then calculate the rate constant of the reaction. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2N2O5 it will give the 4NO2 plus O2 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. this reaction itself is the first order reaction. in this reaction the initial concentration of N2O5 and initial concentration ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು R0 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ, it means initial concentration of the reactant itself is the 1.24 into 10 to the power minus 2 mole per liter, and the concentration of the reactant N2O5 the concentration after 60 minute means after 1 hour ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 0.2 into 10 to the power minus 2 mole per liter ಆಗಿದೆ. then calculate the rate constant of the reaction ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, given that the reaction following first order kinetics ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ the reaction ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ kinetics ನ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ kinetics ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, then the rate equation is K is equal to 2.303 divided by T log of R naught divided by R ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ also given that initial concentration of the reactant ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ R0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. R0 is equal to 1.24 into 10 to the power minus 2 mole per liter. and next concentration of the reactant after 60 minutes ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ R also ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ after the time t ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, t ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 60 minutes ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹಂಗಾರೆ ಈಗ time is equal to 60 minutes ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ after the time t after 1 hour the reactant concentration becomes 0.2 into 10 to the power minus 2 mole per liter. Next, the time taken for this conversion is t is equal to 60 minutes. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಅದು 60 ಮಿನಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ 1 ಅವರ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ t is equal to ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 60 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. then substitute all these values in the equation 1. ಅವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ R0 ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ R ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, K is equal to
2.303 divided by t ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು 60 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ R0 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 1.24 into 10 to the power minus 2 ಇತ್ತು. and after the concentration of R ಅಂದರೆ concentration of the reactant after the time t ಎಷ್ಟಿದೆ 0.2 into 10 to the power minus 2 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 10 to the power minus 2 10 to the power minus 2 ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋದು ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ k is equal to 2.303/60 ಮಾಡಿದರೆ 0.038 ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ 6.2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1.24 divided by 0.2 ಮಾಡಿದ್ವಿ. we got the 6.2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 6.2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗೆದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 6.2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 0.7924 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ this can be multiplied with the 0.038, then we get the k value. k is equal to 0.03041 per minute ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ per minute ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? we can write the rate constant for the given reaction is 0.03041 per minute. ಅಂದರೆ that is the rate constant for the first order reaction, for this first order reaction. Next, second example. A first order reaction has a rate constant of 1.15 into 10 to the power minus 3 per second. Now full stop. How long will 5 gram of the reactant is reduced to 3 gram? ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. k is equal to ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. k is equal to 1.15 into 10 to the power minus 3 per second ಅನ್ನೋದು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿಲ್ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 3 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅದರ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟದ್ದು. 5 ಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 3 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ k ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. k is equal to 1.15 into 10 to the power minus 3 per second they have given. and next ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. and next n is equal to ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. n indicates the order of a reaction, then this reaction itself is the first order reaction, then we can write the n is equal to 1. and then ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ itself is the initial concentration. ಆಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ is equal to R0 concentration is equal to 5 ಗ್ರಾಮ್. and next ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಟೈಮ್ t ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ, ಅದೀಗ 3 ಗ್ರಾಮ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3 ಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ this is the final concentration. and next we know that for the first order reaction already ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ we should take the first order reaction equation, rate constant equation. k is equal to 2.303 divided by t log of R0 divided by R ಅಂತ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು, ಈಗ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. k ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಟಿಗೆ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. t is equal to 2.303 divided by k log of R0 divided by R. ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ r ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, rನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. R0 ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ and k also we can substitute in the equation 1. then we get the equation as t is equal to 2.303 divided by 1.15 into 10 to the power minus 3 log of 5 by 3. We got this equation. next ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 5 by 3 ಇದೆ ಅಂತ, ಇದನ್ನು 5 by 3ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1.66 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. next t is equal to 2.303 as it is we can write here 1.15 into 10 to the power minus 3 log of 1.66
66. This is the value. Next, t is equal to 2.303 divided by 1.15 into 10 to the power minus 3 into log of 1.66 value ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು 0.2719 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 0.4443 into 10 to the power minus 3 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ that can be written as a t is equal to 443 seconds. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದು 3 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ it will takes about the 443 seconds itself is the answer for this reaction. Answer ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ in the first order reaction to convert 5 gram of the reactant into 3 gram it will be required 443 seconds itself is the answer for the given question. And next, example number 3. First order reaction require 30 minutes for 40% completion of the reaction. Calculate the time required for 80% completion of the reaction is the question. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಮಿನಿಟ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕು 40% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ 80% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 40% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ 80% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 40% ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 30 ಮಿನಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 80% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಅಂದರೆ ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ನಾವೀಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ 100% ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 100% ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು at ಟೈಮ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 40% ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 40% ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಟ್ ದ ಟೈಮ್ 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ನಮಗೆ 100% ಇತ್ತು, ಆ 100% ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವಾಗ 40% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ 60% ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಟ್ 30 ಮಿನಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60, ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 divided by t log of r naught divided by r. This is the rate constant equation for the first order reaction because they have given the first order reaction. The first order reaction ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ we can use the first order rate constant equation. K is equal to 2.303 divided by t log of r naught divided by r. Next, substitute all the values in this equation. ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 divided by 30, ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 100% ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60, ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಟಿ ಅಂದರೆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಂತರ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು 60% ಉಳಿದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 60 ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we get the equation k is equal to 2.303 divided by 30 log of 1.666 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 100 divided by 60 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ 1.666 ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ k is equal to ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗ k is equal to ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 2.303 divided by 30 ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಕ್ತು 0.076 ಸಿಕ್ತು ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ 1.66 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು 0.2217 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.00
0.01608 per minute ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ಇವಾಗ. By using that term we have calculated the K value. And next, after completing 80%, the concentration of the reactant is R is equal to 100 minus 80 is equal to 20. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು, 40% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ 80% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 80% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 80% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 100ಅಲ್ಲಿ 80% ಕಳಿಬೇಕು. ಕಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ 20% ಉಳಿತು ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಟಿನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 divided by k log of r0 divided by r. Next, substitute all the terms in the equation. We get the 2.303 ಹಂಗೆ ಇದೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, 0.01608 ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Then log of 100 ಅಂತ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, then concentration after the time t ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ 20% ಅಂತ ಉಳಿದಿದೆ. 100 divided by 20 ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 2.303 divided by 0.01608 into log 5 ಅಂದರೆ 100 divided by 20 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. Then we have substituted the value in the equation. Then t is equal to 2.303 divided by 0.01608 into 0.6990 ಅಂದರೆ ಇದು log 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 0.6990 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. Then after multiplying all these we can get the 100.1 minute. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 80% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ 100.1 minute ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು 40% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 30 ಮಿನಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ 80% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 80% ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ it requires 100.1 minute. Itself is the answer for this question. These are the some of the examples based upon the rate constant of a first order reaction. And then next concept itself is the integrated rate equation for first order gas phase reaction. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಗೇಸಿಯಸ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವೀಗ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಗೇಸಿಯಸ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ gaseous phase and products also in the gaseous phase. This is a typical gaseous reaction. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. reactant A, it will give the B and C. Let the initial pressure of the reactant A, reactant ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ reactant A ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. the initially ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗಿದು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು PI ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರದ್ದು ಪ್ರೆಷರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ pressure of concentration going to decrease, simultaneously pressure of the products going to increase. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ let the amount of pressure decreased from the reactant A at the time t
ಇದು x atmosphere ಅಂದರೆ x atmosphere amount of pressure ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ simultaneously the pressure of the products B and C increased by x atmosphere ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ A gives B plus C ಅಂದರೆ A ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ gaseous phase, B it will give the products B and C. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ ಇದು PI ಅಂತ ಬರ್ಕೋ ಅಥವಾ P0 ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು 0 ಇದೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇದೆ ಪ್ರೆಷರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾವನ್ನ 0 ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ PA is equal to ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ A is equal to P0 minus x ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ x ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈನಸ್ x ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ B ಏನಾಗುತ್ತೆ PB is equal to 0 plus x ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮು ಎಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 0 plus x ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ PT ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PA plus PB plus PC ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ A ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ B ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ PT ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PT ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PA ಏನಿದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ P0 minus x, P0 minus x ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PB ಏನಿದೆ 0 plus x is nothing but the x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PC ಆಲ್ಸೋ 0 plus x is nothing but the x. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ P0 minus x plus x ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. And next PT is equal to E minus x ಗೆ plus x get cancelled, remaining is the plus x, that is PT is equal to P0 plus x itself is the equation. And next therefore x is equal to ಅದೇ equation ನಾವಿಲ್ಲಿ rearrange ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. x is equal to PT minus P0. And next we have initially ನಮಗೆ ಏನಿದೆ PA is equal to P0 minus x ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ದೆನ್ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ PT minus P0 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ PA is equal to PA ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, P0 ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ PT minus P0 ಇದೆ, ಅದಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PA is equal to P0 minus ಟೋಟಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ PT plus P0 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ PA is equal to P0 minus PT plus P0 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ PA is equal to 2P0 minus PT, that is the equation. And next the rate constant equation is given by ಇನಿಷಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ PI ಅಂತ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು PI ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ PA ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 2P0 minus PT ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. PA is K is equal to 2.303 divided by T log of PI divided by 2 into P0 minus PT. Then this is the equation. This is the equation used to calculate the rate constant of an integrated rate equation for first order reaction. First order gaseous phase reaction ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು gaseous phase ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. By using this rate constant equation we can calculate the rate constant of a gaseous phase reaction.
Next concept is the pseudo first order reaction. Pseudo in general pseudo means false or fake. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ pseudo ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೇಕ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ pseudo first order reaction ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೀಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೀಡೋ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ but it can be made first order by increasing or decreasing the concentration of one of the other reactant is known as pseudo first order reaction. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, it is not a first order reaction but it can be converted into first order reaction by changing its condition ಅಥವಾ by increasing one of the reactant as a one of the reactant concentration by increasing one of the reactant concentration. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು reactant concentration ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೀಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಈಥೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್. For ethyl acetate formula CH3COO-C2H5. This is the ethyl. This is the state group. Total this is called as ethyl acetate. It is undergo hydrolysis in presence of a acid. In presence of acid, it is undergo hydrolysis. It can be converted into acetic acid and alcohol. This is a higher order reaction, but it can be converted into the first order reaction by taking the water in the large excess. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಎಚ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು CH3COO-C2H5 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ 1 ಇಂಟು H2O ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 0. H2O ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 0 ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ H2O ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಥೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಇದ್ದು ಪವರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಥೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ 1 ಇದೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟರ್ ಈಸ್ 0 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೇರ್ ಕೆ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, then therefore the order of the reaction itself is the 1. Next, second example, acid catalyzed hydrolysis of sucrose, or it is also called by the name inversion of the cane sugar. cane sugar inversion ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ acid catalyzed hydrolysis of sucrose ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೇಮ್ ಇದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ C12H22O11. this is the sucrose formula. It is undergo hydrolysis in presence of a acid. In presence of acid it is undergo hydrolysis. It can be converted into the glucose plus fructose. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, C12H22O11 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ತಗೊಂಡು ಇದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 1 ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು C12H22O11 concentration power 1 into H2O concentration power 0, because H2O is in the excess quantity. Then K rate is equal to K into
C12H2211 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ 1 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ therefore the order of the reaction is 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. that is the pseudo first order reaction. This is about the pseudo first order reaction. In the next class we can discuss about the half life period with respect to rate constant of a reaction.